Experience the power to design, build, create, the power to turn ideas into reality, and the power to do it all better and faster than ever before. Welcome to the future of design. Welcome to AutoCAD 2022. AutoCAD is a CAD leader with best-in-class 2D drafting and 3D design, trusted by millions of designers and drafters. And AutoCAD 2022 is leading the next generation of design by tapping into intelligent automation technology to empower designers like never before. By automating time-consuming tasks, enabling users to focus on the most valuable design work. By including features like Count that eliminate manual counting and errors. Or with Trace, a feature that streamlines collaboration and reviews without altering the existing drawing. And to accomplish industry tasks faster and with more precision, AutoCAD's industry-specific toolsets could help users realize impressive productivity gains averaging 63%. And because Autodesk products are made to work together, projects designed in AutoCAD work seamlessly across tools and teams. Leverage the power of AutoCAD, no matter the place or platform. Mac, PC, laptop, mobile, and cloud. In the office or in your home. The included web and mobile apps in AutoCAD 2022 let you work wherever, whenever, or on whatever device you want, and using the cloud storage platform that you prefer. From the job site to your backyard, keep your projects on track while away from the office with the AutoCAD mobile app. Design, edit, and access your DWGs right on your mobile device. And for essential CAD drafting tools from any computer, there's the AutoCAD web app. Simply log in and get to work in a web browser, connecting to your DWG files in Autodesk Drive, Autodesk Docs, and third-party cloud storage providers, drafting with the same precision and fidelity you've come to expect. The 2022 AutoCAD connected experience across desktop, web, and mobile also features Share, which delivers peace of mind by providing control over who can access and edit your files. AutoCAD, the tools you desire, the innovation you deserve. 안녕하세요. 제 목소리 들리실까요? 네, 안녕하세요. 오늘 오토캐드 2017에서 2022 버전 주요 신기능과 오토캐드 팁에 대해 세미나 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 세션을 진행할 오토데스크 총판 SCK에서 오토캐드 기술 담당하고 있는 박주현 과장입니다. 반갑습니다. 제가 앞에 보이는 분이 아무도 안 계시다 보니까 되게 느낌이 좀 이상한데요. 웨비나 들으시다가 정말 괜찮다, 좋은 팁이다 하시면은 채팅창에 리액션 많이 좀 남겨주시고요. 그래야 제가 잘 듣고 계시는구나 좀 느끼면서 좀 더 신나게 잘 웨비나를 진행할 수 있을 것 같습니다. 네, 그러면은 그리고 웨비나 후반에 설문조사가 준비가 되어 있어요. 설문조사 참여해 주시면 커피 기프티콘도 드리고요. 구매 문의 남겨주시면 주유 쿠폰도 드리니까요. 꼭 잊지 말고 설문조사 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 네, 그러면 웨비나 시작하도록 하겠습니다. 네, 웨비나 아젠다고요. 먼저 오토캐드 버전별 주요 신기능 및 활용, 그 다음 오토캐드 자동화 핵심 팁에 대해 소개해드리고 그 다음 질의응답 받고 마치도록 하겠습니다. 네, 먼저 오토캐드 2017에서 2022 버전 주요 신기능이고요. 대부분 설계자분들이 본인한테 익숙한 기능을 많이 사용하시기 때문에 새로 들어온 기능에 대한 활용도가 조금 많이 떨어지는 경우가 있습니다. 이번 기회에 어떤 신기능이 새로 나왔는지 확인을 해 보시면 좋을 것 같아요.
가장 먼저 소개해드릴 기능은 PDF 가져오기인데요. 명령어는 PDF 임포트고요. 2017 버전에 추가되고 2018 버전에서 기능이 향상되었습니다. 이미지처럼 PDF를 오토캐드 객체로 가져올 수 있고요. 선이나 폴리선 형태로 가져올 수 있기 때문에 선택해서 다양한 작업을 할 수 있습니다. 문자도 더블 클릭하면 수정할 수 있게 커서가 나타나고요. 문자 결합 명령으로 단일행 문자를 다중행 문자로 변경할 수 있습니다. 우리가 도면을 DWG로 받지 않고 보통 PDF로 받는 경우가 많이 있었는데, 저도 마찬가지로 PDF로 많이 받았었고요. 그래서 PDF를 오토캐드로 가져와서 그 위에 일일이 다 대고 다시 도면화 작업을 했었거든요. 근데 지금처럼 PDF가 이렇게 도면 객체로 가져오면 그 작업이 훨씬 수월하게 진행이 될 것 같고요. 그 온라인상에 보면은 그 각 회사 제조사에서 카탈로그 같은 부분을 이렇게 PDF 형태로 올려놓는 경우가 있어요. 그럴 때도 그 PDF 다운로드 받아서 PDF 가져오기로 가져오시면 도면 객체로 확인하실 수 있어요. 근데 이게 이 사이즈가 그대로 정확하게 다 들어오면 참 좋겠는데 제가 확인해 봤을 때 사이즈가 약간씩 변형이 돼서 들어오더라고요. 그래서 이거를 있는 그대로 100% 바로 적용하지 못하고 스케일 조정, 참조를 이용한 스케일 조정을 이용해서 약간의 조정이 필요합니다. 그래서 사실 이 객체보다는 문자에서 좀 더 유용하게 활용을 할 수 있었어요. 이해를 돕기 위해서 동영상으로 한번 데모 영상을 보여드릴게요. PDF를 오토캐드 객체로 가져온 화면이고 문자를 클릭했을 때 이렇게 커서가 나타나서 문자를 수정할 수도 있고요. 일일이 나눠져 있는 문자를 선택을 해서 문자 결합 선택하시면은 이렇게 다중행 문자로 결합할 수 있습니다. 이거는 꼭 오토캐드 그 PDF를 가져온 객체에서만 할 수 있는 게 아니고요. 그냥 오토캐드에서 단일행 문자로 작업한 걸 변경하고 싶을 때도 적용하실 수 있고요. 그리고 문자가 잘 들어오면 좋겠는데 어쩔 때 보면은 이렇게 다 일일이 분해된 폴리선으로 들어올 때가 있어요. 이렇게 다 나눠져 있죠. 문자가 아니고. 그럴 때는 원하는 부분을 선택을 하시고 SHX 문자 인식을 선택하고 닫기 해주시면은 다시 선택하면 이렇게 커서가 나타나는 문자로 변경해 주실 수 있습니다. 네, 다음은 스마트 중심선 및 중심 표식인데요. 명령어는 센터 마크, 센터 라인이고 2017 버전에 추가되었습니다. 우리가 지금 이 원에서 이 십자 라인을 그리려면 라인을 그리고 뭐 증분을 하거나 이 튀어나가 있는 부분을 또 맞춰줘야 되잖아요. 그런데 중심 표식을 이용을 하면 원을 한번 클릭을 하면 자동으로 이 십자 라인이 생성이 되고요. 중심선 같은 경우도 양쪽의 라인을 클릭하면 한 중앙에 일정하게 튀어나가 있는 중심선이 작성이 됩니다. 이 점선의 간격이라던가 아니면 가운데 있는 이 센터 마크라던가 얼만큼 튀어나갈 건지 하는 부분들은 이 환경 변수를 통해서 다 조절 가능합니다. 다음은 도면 비교인데요. 명령어는 컴페어고 2019 버전에 추가됐고 2020 버전에 기능이 향상된 명령입니다. 우리가 작업을 하다 보면은 버전이 계속 쌓이다 보면서 그 어떤 부분이 어떻게 변경되었는지 그리고 이전 도면에서 지금 도면이 어떻게 변경되었는지를 좀 한눈에 보기가 어려워요. 이거를 이제 예전 도면에서 가져와서 겹친다고 해도 다 색상 차이로 한눈에 보기 어렵기 때문에 DWG 비교를 클릭을 하고 지금 현재 도면에서 비교할 도면을 가지고 오면 지금 화면을 보시는 것처럼 현재 도면에 없는 객체들은 빨간색으로 눈에 띄게 바로 확인을 할 수 있고 현재 도면에만 있는 객체는 초록색으로 확인을 할 수가 있습니다. 이것도 데모 영상으로 한번 보여드릴게요. DWG 비교 아이콘을 클릭하고 비교할 도면을 가져올게요. 가져오면 이렇게 색상으로 눈에 띄게 표시가 되고 주변에 구름형 객체로 또 나타나져 있죠. 현재 도면에 없거나 있거나 그리기 순서도 바꿔줄 수 있고
외곽에 있는 구루명 기호의 크기도 수정해 주실 수 있어요. 그리고 전구 아이콘을 통해서 켜고 끄기 하면서 가시성 조절할 수 있고요. 화살표로 이동을 하면서 차이가 있는 부분을 줌인해서 확대해서 확인할 수 있습니다. 네. 그리고 없앴는데 삭제됐는데 지금 도면에 있었으면 하는 객체는 지금처럼 선택해서 현재 도면에 추가도 바로 해줄 수 있고요. 비교된 도면 자체를 DWG로 저장할 수도 있습니다. 초록색 체크 아이콘 체크해서 빠져나올 수 있어요. 네. 다음은 외부 참조 비교인데요. 외부 참조 비교도 2021 버전에 추가된 기능이고요. 외부 참조 같은 경우에는 어떤 부분이 수정이 되었다, 원본이 수정되었다 하면은 우측 하단처럼 이렇게 버블로 알람이 떠요. 근데 어디가 변경이 되었는지는 알 수가 없거든요. 그래서 도면이 상당히 큰 경우에는 좀 파악하기가 어려운데 외부 참조도 방금 보여드린 DWG 비교 모드로 확인을 하실 수 있습니다. 외부 참조에서 마우스 우클릭했을 때 비교라는 항목이 새로 들어왔고요. 선택한 파일 클릭하셔서 비교할 파일을 로드해서 외부 참조 비교 진행하시면 돼요. 다음은 도면 사용 내역인데요. 이것도 2021 버전에 추가된 명령이고요. 사용 내역 같은 경우에는 우측에 보시는 것처럼 누가 언제 변경을 했고 이것도 비교 모드를 통해서 어떤 부분을 어떻게 변경을 했는지를 확인할 수 있습니다. 다만 이거 같은 경우에는 도면을 내 PC가 아니라 클라우드 저장소에 저장을 해야 이용할 수 있는 기능인데요. 근데 저 같은 경우는 모든 파일을 내 데스크탑에 저장하지 않고 드랍박스에 다 동기화해서 저장을 하거든요. 그래서 그 PC 로컬이 아니라 그 파일 탐색기에 드랍박스에 저장을 하기 때문에 저 같은 경우는 별다른 조치 없이 바로 이거를 사용을 했었어요. 그래서 만약에 그 클라우드 따로 사용하지 않으신다면 오토데스크 오토데스크에 도면을 저장을 하셔도 되거든요. 제가 이 뒷부분에 나오는 web.autocad.com에 5기가가 무료로 제공되기 때문에 DWG 사용 내역을 이용하고 싶으신 분들은 그 부분을 활용하셔도 좋겠습니다. 다음은 빠른 측정인데요. 화면에 보시는 것처럼 마우스 커서가 이동이 될 때 거리, 반지름, 각도, 면적 및 최적 등을 측정을 할 수가 있어요. 그래서 닫힌 영역을 클릭을 하면 이렇게 영역을 확인할 수 있고 Shift 키 눌러서 영역을 추가하면서 면적을 확인하실 수 있습니다. 오른쪽에 보시면 이 측정 아이콘을 클릭해서 저는 빠른 작업으로 확인을 한 거고요. 거리나 반지름, 각도, 면적, 최적 등 선택해서 확인하실 수도 있어요. DI 입력해서 거리를 확인하거나 아니면 치수선을 뽑아서 거리를 확인하셨을 텐데요. 빠른 작업, 빠른 측정 이용하시면 좀 더 편리하게 한눈에 보기 쉽게 다양한 내용을 파악하실 수 있습니다. 다음은 문자 레이어인데요. 이거는 저도 상당히 편리하게 이용하고 있는 기능이에요. 이게 뭐냐면 우리가 현재 레이어가 0번이었을 때 문자를 작성하거나 치수나 해치를 작성하면 다 0번으로 작성이 되잖아요. 그래서 나중에 이거를 dim 레이어로 바꿔주고 문자 레이어로 바꿔주고 이걸 일일이 다 바꿔줘야 되는데 환경 변수를 통해서 문자는 어떤 레이어로 지정이 돼서 작성을 할 건지 치수는 어떤 레이어로 지정이 돼서 작성을 할 건지를 자동으로 그 설정을 해줄 수가 있어요. 그래서 예를 들어 텍스트 레이어를 입력을 하고 txt 레이어로 지정을 하겠다라고 한다면 현재 레이어가 0번이어도 문자 레이어는 txt 레이어로 지정이 돼요. 그리고 이런 환경 변수를 입력하지 않고 지정을 하시는 방법은 주석 탭에 보시면은 여러 줄 문자 하단에 요 사선으로 된 아이콘을 누르거나 사선으로 된 아이콘이 아니라 이
역삼각형 아이콘을 누르면 아래쪽이 확장이 돼요. 거기에 나와 있는 이 부분에 내가 지정하고 싶은 레이어를 선택을 해주시면 지정된 레이어로 작성이 됩니다. 이것도 영상으로 한번 보여드릴게요. 제가 레이어를 센터, 딤, 해치, 텍스트를 지금 만들어 놓은 상태고요. 환경 변수도 다 입력을 해 놓은 상태예요. 그리고 현재 레이어는 0번인 상태에서 문자를 입력을 해 볼게요. 네, 텍스트를 입력했을 때 지금 텍스트 레이어로 자동으로 작성이 됐고 중심 표식도 벌써 빨간색으로 보이죠? 센터 마크로 자동으로 작성이 됐고 치수도 치수 레이어로 작성이 됐어요. 해치도 입력을 해서 보면은 해치로 작성이 됐고요. 그리고 만약에 없는 레이어인데 새로 작성해서 지정을 할 수도 있어요. 예를 들어 해치 HP 레이어를 엔터를 하고 PPP 레이어로 지정을 하겠다라고 한다면 해치를 작성을 했을 때 PPP 레이어가 새로 생성이 되면서 지정이 되는 것을 확인하실 수 있습니다. 네. 그리고 이 센터 레이어는 그 무조건 센터 레이어가 다 된다고 착각하실 수도 있는데 이 센터 레이어는 중심 표식에서 나와 있는 레이어만 자동으로 지정을 하실 수가 있어요. 네. 그 다음은 블록 팔레트인데요. 2020 버전에 추가돼서 2021 버전에 향상된 기능이에요. 우리가 원래 I 엔터라고 하면은 지금처럼 이런 삽입 창이 나왔을 텐데요. 현재는 I 엔터 했을 때 이런 블록 팔레트 창이 나와요. 그래서 예전 삽입 창이 하단에 조그맣게 들어간 형태고 위에 보시면은 블록에 미리 보기를 다 확인을 하실 수가 있어요. 이것 그리고 즐겨찾기에 넣어주실 수도 있고 이것도 데모 영상으로 더 보시는 게 이해가 좀 더 빠르실 거예요. 보여드릴게요. 블록을 클릭하거나 아이엔터 하면은 이렇게 블록 미리 보기가 보이고요. 원하는 블록을 클릭해서 공간에 클릭해서 삽입하실 수 있고 배치 반복을 체크를 해주시면 반복적으로 블록을 삽입을 해주실 수 있어요. 여기서 회전할 수 있는 각도를 지정을 해주시면은 회전된 각도로 블록을 삽입하실 수 있고요. 최근 탭에 가보시면 꼭 이 도면에 없더라도 다른 도면에서 내가 사용했던 블록들을 확인할 수 있고요. 즐겨찾기에 자주 사용하는 블록 같은 경우는 즐겨찾기에 복사해서 즐겨찾기에 등록을 해놓고 사용하실 수도 있습니다. 라이브러리는 이제 다른 폴더나 파일에 있는 그 도면 자체를 삽입하거나 그 도면 내부에 있는 블록들을 확인하실 수 있어요. 원하는 부분 클릭해서 또 삽입하실 수 있고요. 상단의 아이콘 클릭하면 예전 삽입창과 같은 파일 탐색기 창을 열 수 있어요. 네. 이렇게 좀 알아보기 쉽게 블록 팔레트 창이 추가가 되었고요. 그 다음은 개수인데요. 카운트 리스트, 카운트 명령이고 2022 버전에 새로 추가된 기능이에요. 개수 이 아이콘을 클릭을 하면 지금 현재 내 도면에 어떤 블록이 몇 개 있는지를 개수 팔레트를 통해서 한눈에 파악을 하실 수 있고요. 원하는 부분을 체크하거나 전체를 체크해서 이렇게 표로 한꺼번에 삽입을 해 주실 수가 있어요. 뷰 탭의 개수 아이콘 통해서 작업하실 수 있어요. 이것도 한번 데모로 보여드릴게요. 개수 아이콘 클릭하거나 명령어 카운트 리스트 입력하시면 되고요. 개수 팔레트 창이 나오고 블록의 개수를 확인하실 수 있고 선택을 하면 해당 블록을 하이라이트해서 확인하실 수 있어요. 이렇게 오류 표시가 있는 것들은 겹치는 객체
부분을 확인할 수 있는 거고, 객체가 겹쳐 있는 부분을 이동시켜 줄 수 있고요. 또 다른 부분은 분해된 블록을 나타내는 알람을 확인할 수 있어요. 다시 리스트로 돌아가서 표를 작성을 해볼게요. 원하는 항목을 체크하거나 전체 항목을 선택을 해서 삽입하면 벌써 미리 보기가 나오고 원하는 부분에 체크, 클릭해 주시면 이렇게 표가 삽입이 되고요. 여기서 이제 이 항목이 변경이 되면 바로 업데이트도 돼요. 제가 여기서 의자를 몇 개 복사를 해서 항목을 좀 늘려볼게요. 3개를 복사를 했고, 그럼 팔레트 창에서는 즉각적으로 변경이 되고요. 삽입한 표는 R2, 미제 명령 입력하면 바로 변경된 걸 확인하실 수 있어요. 그리고 모형 공간에서 바로 카운트 명령 입력해서 바로 클릭을 해서 해당 블록의 수량을 확인할 수 있고요. 그리고 일부분만 확인하고 싶다라고 하신다면은 원하는 영역만 선택을 하고 분리해서 객체 분리해서 가시성 조절해 주신 다음에 개수 클릭하면 지금 화면에 보이는 내용에서 블록의 수량을 파악하실 수 있고요. 파악이 끝났으면은 분리해서 객체 분리 끝 해서 원상복귀 할 수 있어요. 네. 다음은 추적인데요. 명령어 트레이스고 2022 버전에 추가된 기능입니다. 지금 화면에 보시는 거는 오토캐드와 상당히 비슷하게 생겼는데 이게 그 오토캐드를 온라인에서 사용할 수 있는 화면이에요. 제가 그냥 인터넷에서 web.autocad.com에 접속해서 로그인한 화면이고요. 오토데스크 그 클라우드에 도면을 업로드를 해 놓으면 지금처럼 인터넷상에서 이렇게 도면을 확인하실 수가 있고 이 위에 약간 이 반투명의 트레싱지를 올려놓고 거기에 주석을 다는 것처럼 작업을 할 수 있어요. 그래서 원본에는 영향을 미치지 않으면서 여기에 도면에 코멘트를 남겨줄 수가 있거든요. 뭐 여기를 이렇게 해주세요, 저렇게 수정해주세요라고 하는 멘트를 남겨주실 수 있고요. 멘트뿐만 아니라 보시면은 그리기, 웬만한 그리기 기능과 주석 수정하기 기능이 들어있어요. 그래서 간단한 것 같은 경우에는 오토캐드가 설치되어 있지 않은 PC에서도 웹사이트에 접속을 해서 도면을 확인할 수 있고 보시면 출력도 되기 때문에 갑자기 외부에서 도면 출력이 필요한 경우에도 활용하시면 좋은 기능이에요. 이것도 데모로 제가 한번 보여드릴게요. 여기가 web.autocad.com에 접속한 화면이고요. 추적을 클릭을 하고 보면 여기 레이어도 전부 다 확인을 하실 수 있고요. 간단하게 그리기 작업을 한번 해볼게요. 구르면 기호로 좀 더 강조를 해주고 문자로 싱크대에 추가해주세요라고 남기고 그리고 모바일 앱도 제공을 하고 있기 때문에 무료로 설치해서 온라인 그 휴대폰이나 아이패드에서도 확인하실 수 있어요. 오토캐드로 접속하면 추적 팔레트 표시 알람이 나오고 클릭을 하면 이렇게 추적에 관련된 내용이 나오고요. 클릭을 하면 해당 공간으로 바로 이동이 되고 그 남겨진 내용을 직접 도면에 겹쳐서 보면서 수정을 할 수가 있어요. 다 됐으면은 추적을 삭제해 주시면 되고요. 도면이 좀 크거나 넓은 경우에 서로가 같은 부분을 이야기하고 있다고 생각하지만 나중에 보면은 각자 다른 부분을 고치고 있는 경우도 있어요. 그랬을 때 추적을 이용을 하면 정확한 부분으로 수정 작업을 하실 수 있고 또 외부에 나가 있는 그 직원에게 도면을 공유한다거나 아니면 좀 컨펌을 받아야 된다거나 할 때도 유용하게 활용하실 수 있을 것 같아요.
다음은 공유인데요. 명령어는 쉐어구 2022 버전에 추가된 기능이에요. 이거 같은 경우는 이 상단에 비행기 아이콘 공유 클릭하셔도 되고 공동 작업에 도면 공유 클릭하셔도 되고요. 클릭을 하면 지금 내 도면을 보기 전용으로 공유할지 편집 및 저장까지 가능한 걸로 공유를 할지 권한을 설정할 수 있고 바로 링크가 생성이 돼서 링크를 복사를 해서 메일이나 메신저에 추가를 해서 공유를 해주실 수 있어요. 그래서 뭐 매번 PDF 변환해서 그 공유하던 번거로움을 좀 줄여줄 수 있고 권한 설정까지 할 수 있기 때문에 내 동료에게 뭐 보낸다라고 할 때는 편집 및 저장까지 해서 링크로 바로 쉽게 공유를 하실 수가 있어요. 링크는 작성 후 7일 후에 만료가 되는 링크로 생성이 됩니다. 그리고 이거랑 비슷하게 2019 버전에 추가된 공유 뷰가 옆에 아이콘이 나란히 이렇게 있어요. 공유 뷰 같은 경우는 링크로 도면을 클릭을 했을 때 화면에 보시는 것처럼 웹브라우저에서 도면을 확인할 수 있게 오토데스크 뷰어로 확인을 하실 수 있는 거고요. 도면 공유 같은 경우에는 아까 제가 보여드렸던 web.autocad.com 마치 오토캐드와 같이 수정도 할 수 있고 그리기도 할 수 있었던 그 오토캐드 웹앱으로 확인을 할 수 있는 거고 공유 뷰는 오토데스크 뷰어로 확인을 할 수 있어요. 그 둘의 또 큰 차이점은 아까 제가 보여드렸던 오토캐드 웹앱 같은 경우는 로그인을 한번 해주셔야 되고요. 공유 뷰 같은 경우에는 로그인 없이 바로 확인하실 수 있어요. 여기서 이렇게 주석을 남겨주시거나 인쇄하실 수 있게 공유해 주실 수 있어서요. 원하는 이제 뭐 좀 더 많은 기능이 필요하다라고 했을 때, 뭐 그리기나 수정이 필요하다라고 했을 때 웹앱으로 공유해 주시면 되고, 간편하게 로그인 없이 지금 바로 좀 빠르게 보여줘야 한다라고 했을 때 공유 뷰 활용하시면 좋을 것 같아요. 다음은 부동 윈도우인데요. 예전에는 오토캐드가 이 탭을 떼어서 다른 이제 듀얼 모니터 사용하면 거기에 보려고 하면은 오토캐드 인스턴스를 새로 또 실행을 해야 됐어요. 근데 지금 2022 버전에서는 마치 우리가 크롬이나 다른 인터넷 브라우저 사용할 때 이 탭을 떼어서 사용하는 것처럼 이렇게 하나씩 하나씩 창을 떼어서 듀얼 모니터에 이동해서 활용하실 수 있습니다. 그리고 오토캐드에서 좀 가장 큰 변화를 보자면 오토캐드 IST라고 하는 포함된 전문화 툴셋을 제공을 한다는 건데요. 오토캐드 메케니컬이나 아키텍처라고 혹시 들어보셨을까요? 어, 이런 그 전문화된 오토캐드들 별도로 사실 별도로 판매하던 제품들인데 이 7가지 캐드 제품을 이제 오토캐드를 구매를 하시면은 무료로 제공을 하고 있어요. 그래서 제가 바탕화면에 오토캐드랑 아키텍처랑 메케니컬이랑 설치를 한 화면인데요. 오토캐드만 구매를 하셔도 메케니컬이나 뭐 아키텍처 원하는 부분을 설치를 해서 사용을 하실 수 있는 부분이고요. 이게 툴셋이라고 해서 마치 오토캐드를 설치하면 그 안에 있는 제품으로 좀 착각하시는 분들이 많이 계세요. 근데 그렇지는 않고 각각의 이렇게 별도로 존재하는 제품이고요. 꼭 오토캐드를 설치해야 할 필요는 없고 메케니컬만 사용하실 거면 메케니컬만, 아키텍처를 사용하실 거면 아키텍처만 사용을 하시면 돼요. 이런 각각의 툴셋은 기계 분야에서 설계자들이 많이 사용하는 유용한 기능들을 좀 더 특화된 기능들을 넣어놓은 것들이고요. 아키텍처, 일렉트리컬, MEP, 플랜트 3D, 맵 3D, 레스터 디자인 모두 배관 설계에 필요한 라이브러리나 특화된 기능들을 각각 다 넣어놓은 툴이라고 보시면 돼요. 제가 여기서 아키텍처랑 메케니컬만 좀 소개를 해드릴게요.
아키텍처를 봤을 때 실제로 그 연구 결과에서 생산성이 61%가 향상되었어요. 캡처된 화면을 보시면은 거의 그냥 오토캐드랑 뭐 큰 차이가 없죠. 근데 잘 보시면은 메뉴에 보시면은 벽, 문, 창, 뭐 계단, 공간 이런 새로운 기능들이 들어있고요. 제가 아키텍처에서 가장 좋은 기능이라고 생각하는 인면과 단면 을 자동으로 추출해주는 단면 인면 기능도 여기에 포함이 되어 있습니다. 이거 데모 영상으로 한번 보여드리면은 새로운 기능 메뉴들이 있고 라인으로 그려진 이 객체를 기둥 그리드로 변환을 해볼게요. 선택을 하고 여기에 레이블을 추가를 할 건데 얼만큼 확장되게 추가할지 설정을 해주고 저 레이블 버블 안에 들어갈 내용을 입력을 해줄게요. 클릭한 순서대로 중분이 돼서 들어갈 거고요. X1이라고 입력을 하면 X1부터 중분되고 아래쪽도 선택을 해주고 Y1이라고 선택을 하면 Y1부터 중분이 됩니다. 그리고 여기서 벽을 그려줄게요. 라인을 그려서 옵셋을 하는 게 아니라요. 벽 도구를 이용해서 벽을 바로 작성을 합니다. 문도 문을 클릭해서 원하는 위치에 지정을 해주고요. 인면선을 클릭해서 인면선을 뽑을 위치를 지정을 하면 바로 클릭하면 인면선이 추출이 되고요. 내부 평면이 변경되었을 때 뽑아진 인면을 클릭을 하고 갱신을 클릭하면 업데이트 해줄 수 있습니다. 그리고 치수를 클릭해서 그려진 벽 도구에서 자동으로 치수를 뽑아줄 수 있고요. 그리고 제가 레이어를 따로 만들지 않았거든요. 작성할 때마다 해당 레이어가 자동으로 작성이 되고 거기에 알맞는 선 가중치도 지정이 되어서 레이어 관리도 상당히 깔끔하게 관리할 수 있습니다. 아키텍처 같은 경우에는 지금 보시면 이렇게 3D로 작업을 하는 거를 확인할 수 있어요. 네. 어떤가요? 우리가 보통 오토캐드 아키텍처 같은 경우, 아키텍처나 메케니컬 이런 툴셋을 아직까지 잘 모르는 분들이 많아서 지금 홍보를 많이 하고 있는 상황, 하고 있어요. 그리고, 조금 아키텍처 같은 경우에는 사실 오토캐드와 3D 전용인 레빗의 그 중간 단계쯤의 제품이라고 보시면 되고요. 레빗처럼 사실 레빗처럼 하이엔드급은 아니고요. 오토캐드와 레빗의 중간 정도 단계다라고 보시면 되겠습니다. 그래도 오토캐드로 작업하시는 것보다는 훨씬 유용한 기능들이 많이 포함이 되어 있기 때문에 건축하시는 분들은 참고하셨으면 좋을 것 같고요. 다음은 메케니컬인데요. 이거는 이제 기계 분야에서 사용하는 특화된 기능이나 부품들이 이미 그려진 부품들이 다 들어가 있어서 클릭해서 그려진 부품을 삽입을 하거나 BOM을 작성을 하거나 뭐 부품 리스트도 쉽게 작성을 할 수 있는 제품입니다. 데모를 보여드리면 마치 인벤터처럼 이 구조를 확인할 수 있는 칸이 나와 있고요. 메케니컬 검색기에서 클릭을 하면 어떤 부품이 어디에 포함되어 있는지를 눈으로 쉽게 확인하실 수 있고 부품 리스트를 클릭을 하고 리스트를 바로 삽입을 하거나 BOM도 아이콘 통해서 작업을 하실 수 있습니다. 그리고 상세도 같은 경우도 영역을 선택을 하면 자동으로 작성을 해주고요. 치수도 메케니컬 사용하시는 분들이 다중 치수를 상당히 잘 활용을 하세요. 원하는 부분을 선택해서 클릭을 하면
이렇게 방금 자석처럼 여기에 착 하고 붙거든요. 여기서 여기에 길이를 자동으로 정해주고 치수를 한 번에 작업을 하실 수 있습니다. 네. 그리고 운영체제별 지원 버전을 보시면은 이제 최신 버전으로 업그레이드를 해야겠다라고 했을 때 운영체제를 한번 확인을 해 주셔야 돼요. 그래서 아마 지금 다들 윈도우 10을 주로 사용을 하실 텐데요. 윈도우 10은 2016 버전에 서비스 팩 1을 설치한 이상의 버전부터 지원이 돼요. 그리고 심지어 이제 윈도우 11까지 나왔죠. 그래서 거기서는 시스템 요구 사항이 어떻게 될지 아직 정확하게 공식적으로 나오는 건 없지만 윈도우 10은 2016 버전 이상을 사용하셔야 되고요. 8.1 같은 경우에는 2014에서 2021 버전, 윈도우 8은 2013에서 2016 버전, 윈도우 7은 2010에서 2020 버전, XP 같은 경우에는 2014 이하 버전을 지원을 하고 있어요. 그래서 아직 가끔 윈도우 7을 아직 사용하시는 분이 계세요. 근데 여기서는 2021 버전이나 2022 버전은 지원되지 않기 때문에 꼭 그 업그레이드 하기 전에 운영체제 확인해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 다음은 자동화 핵심 팁인데요. 생산성 제도 팁, 오토캐드의 보너스 툴, 익스프레스 툴이라고 하는 추가 보너스 툴이고요. 오토캐드 무료 자동화 기능, 오토데스크 앱스토어에 대해 간단하게 설명드릴게요. 먼저 UCS와 UCS 팔로우인데요. 작업을 하다 보면은 객체 축이 지금 이렇게 틀어져 있는 경우가 있어요. 이럴 때는 사용자 좌표기인 UCS를 회전을 하면 훨씬 편리하게 작업을 할 수 있습니다. 기본적으로는 좌측 하단에 보시는 것처럼 XY 좌표가 이렇게 동서남북이 지정이 되어 있는데요. UCS 명령을 실행을 하고 기준 객체를 선택을 하면 선택한 객체 방향과 동일하게 좌표를 회전할 수 있어요. 십자선도 X, Y축과 동일하게 회전이 되고요. 직교 모드를 실행했을 때도 회전된 축을 기준으로 라인을 작성할 수 있습니다. 그리고 UCS 팔로우 시스템 변수를 0에서 1로 변경했을 경우에 이렇게 종이를 돌려서 작업을 하는 것처럼 이렇게 화면을 회전할 수 있어요. 이것도 한번 영상으로 보시면은 UCS 엔터 객체를 선택하고 원하는 객체를 선택을 하면 지금 십자선이 이렇게 변경이 됐죠. 사각형을 작성을 하고 문자를 작성을 해도 변경을 회전된 축을 기준으로 작성을 하실 수 있고요. 라인을 작성을 할 때도 변경된 축으로 작성을 하고 돌아가려면 UCS 엔터, W 엔터 해주시면 돼요. 그리고 UCS 팔로우 시스템 변수를 1로 바꿔볼게요. 바꾸고 UCS 엔터 객체 선택을 하고 원하는 객체를 선택을 하면 선택한 객체대로 화면이 변경되는 것을 확인하실 수 있습니다. 다음은 바로가기 메뉴 사용자인데요. 우리가 그 도면 공간에서 마우스 우클릭 했을 때 지금 이런 바로가기 메뉴가 나올 거예요. 근데 사실 여기서는 옵션 말고는 거의 잘 사용을 안 해요. 신속 선택이나 뭐 이런 몇 가지 빼고는. 그래서 여기에 이제 본인이 자주 사용하는 명령을 넣어주는 거예요. 그래서 마우스 우클릭만 하면은 메뉴가 나오니까 상당히 접근하기 편리하잖아요. 그래서 여기에 뭐 자주 사용하는 특성 일치라던가 아니면 명령어가 좀 길어서 굳이 외우지 않고 아이콘을 클릭했던 명령어들을 넣어주시면 좋고요. 넣어주는 방법은 명령어 CUI 엔터 해서 나오는 여기 명령 리스트에서 본인이 원하는 명령을 검색을 하고 잡아 끌어서 위에 그 바로가기 메뉴에 기본 메뉴 안쪽에 넣어주시면 이 마우스 우클릭 했을 때 나오는 메뉴에 반영을 해주실 수 있어요. 바로가기 메뉴, 기본 메뉴에 원하는 명령을 검색을 해서 나온 결과값을 잡아 끌어서 이동시켜 주시면 돼요. 그래서 AMA 입력하지 않고 바로 마우스 우클릭 특성 일치 해주시면 되고 도면층 분리도 제가 넣어놨어요. 도면층 분리해서 원하는 도면층만 나타내서 작업을 하다가 도면층 켜기로 다시 원상 복구해서 작업하시면 되겠습니다.
다음은 익스프레스 툴인데요. 익스프레스 툴 같은 경우는 오토캐드에서만 지원을 하는 기능입니다. 위에 상단의 메뉴를 보시면 지금 익스프레스 툴이라고 해서 이렇게 많은 명령어들을 제공을 하고 있고요. 근데 오토캐드를 사용하시다고 하더라도 설치하실 때 그냥 다운만 눌러서 설치를 하셨다면 이 메뉴가 없을 거예요. 왜냐하면 그 설치하실 때 이 확장한 아이콘을 클릭하고 익스프레스 툴에 체크를 하셔야 설치가 되고 2022 버전 같은 경우에는 자동으로 이런 과정 없이 설치가 되기 때문에 걱정하지 않으셔도 될 것 같고요. 만약에 이 부분 과정 없이 설치를 하셨다면 제어판에 프로그램 제거, 오토캐드 뭐 2020이나 원하는 버전 선택하시고 변경, 기능 추가 또는 제거해서 익스프레스 툴 체크하고 업데이트하면 다시 설치하실 수 있어요. 그중에 좀 유용한 기능들을 설명을 해드리면은 슈퍼 해치가 있는데요. 우리가 해치 작업을 할 때 내가 원하는 해치 모양이 없는 경우가 있어요. 그럴 때 이 해치를 만들려면 상당히 까다롭거든요. 뭐 좌표값을 이용해서 만드는 것도 있지만 슈퍼 해치를 통해서 상당히 편리하게 만들어 주실 수가 있어요. 내가 원하는 해치 모양의 유닛을 도면 안에 이렇게 블록으로 하나 만들어 주시면은 이 블록으로 해치를 원하는 공간에 해치를 채워줄 수가 있는 거예요. 그래서 슈퍼 해치 클릭했을 때 블록을 선택하시면 내 도면 안에 있는 블록으로 해치 작업을 하실 수 있고요. 이미지는 내가 가지고 있는 이미지로 하나의 유닛으로 쭉 이렇게 마치 타일을 깔듯이 이미지로도 해치 작업을 해주실 수 있어요. 그리고 이 외부 참조는 외부에 저장된 블록으로 해치 작업을 하실 수 있는 거고요. 와이프아웃은 내가 지금 이 해치 위에 올라가는 변기를 가리기 객체를 해서 변기를 좀 더 또렷하게 표현을 하고 싶다. 해치가 굳이 투영돼서 보이지 않게. 그랬을 때 기본 오토캐드에서는 이걸 일일이 다 따야 되거든요. 근데 와이프아웃 슈퍼H의 와이프아웃을 선택을 하면 한 번만 클릭하면 영역을 인식을 해서 와이프아웃이 자동으로 들어가게 됩니다. 네. 다음은 클립핏인데요. 클립핏은 외부 참조나 블록, 이미지를 이렇게 동그랗게 또는 폴리선 형태로 다양한 형태로 잘라줄 수가 있어요. 그래서 우리가 외부 참조를 동그랗게 자르려면 막 다각형의 각도를 엄청 많이 줘서 원처럼 보이게 해서 자르는 경우도 있거든요. 그렇게 안 하셔도 되고 클립핏 이용하시면은 원의 형태로 잘라주실 수 있어요. 그래서 이게 블록도 잘리기 때문에 이 경계에 만약에 블록이 있으면 블록을 분해하고 트림하고 하지 마시고 클립핏 명령으로 블록도 잘라주실 수 있습니다. 그 nCopy 명령인데요. nCopy 같은 경우는 우리가 외부 참조를 도면에 추가를 했는데 그 외부 참조 안에 있는 객체가 지금 도면에 필요한 경우가 있잖아요. 그러면 그 외부 참조를 열어서 거기서 컨트롤-C, 컨트롤-V에서 좀 복잡하게 가져오셨을 텐데 도면 자체에서 nCopy 명령 입력하고 외부 참조 내에 있는 객체를 클릭하고 외부, 지금 현재 도면에 클릭해서 손쉽게 도면을 객체를 복사를 해올 수 있습니다. 다음은 익스트림인데요. 이거는 아이콘은 없고 명령만 있어요. 이거는 뭐냐면 경계를 기준으로 바깥쪽을 선택을 하거나 안쪽을 선택을 하면 자동으로 이렇게 선택한 쪽을 트림을 해주는 기능이에요. 한번 이거는 영상으로 보여드릴게요. EXTRIM 엔터, 경계 선택, 바깥쪽 선택 하면은 동그랗게 삭제가 되고 나머지는 선택해서 딜리트 해주시면 되고요. 다시 명령 입력하고 안쪽을 선택하면 경계를 기준으로 삭제가 돼요. 꼭 원만 할 수 있는 건 아니에요. 그리고 지금 경계 블록이 있을 때는 클립핏 명령 이용해서 지금처럼 삭제 작업해 주실 수 있고요. 말씀드린 것처럼 이렇게 상세도 작업할 때 유용하게 활용하실 수 있을 것 같고요. 원뿐만 아니라 라인을 그려서 그 라인을 기준으로 오른쪽이나 왼쪽을 선택을 해서 자동으로 트림을 해주실 수도 있어요. 다음은 브레이크 라인인데요. 지금과 같은 이런 라인을
그 자동으로 그려주는 거예요. 그래서 원하는 부분을 클릭, 클릭, 클릭 하면은 일정하게 튀어나가 있고 가운데 심볼이 들어가게 작성이 되고요. 중앙에 들어가는 심볼은 변경하실 수도 있어요. 다음은 버스트인데요. 우리가 속성 블록을 분해를 하면 지금 화면에 보시는 것처럼 분해가 돼요. 이 속성값이 다 사라져 버리거든요. 근데 이걸 그대로 유지하면서 분해하고 싶다라고 하신다면은 버스트 명령 입력을 하시고 분해를 하면 속성값은 그대로 가지고 있고 더블 클릭하면 커서가 생겨서 이 숫자나 문자를 수정할 수 있게 분해를 해주실 수 있습니다. 다음은 tCount와 tCircle인데요. tCount는 문자 앞에 그 숫자가 증분돼서 자동으로 이렇게 숫자를 써줄 수가 있고요. 1부터 1씩 증분하게 하면 지금 1, 2, 3, 4 형태로 증분이 되고 100부터 10씩 증분하고 꼬릿말로 추가해라 라고 하신다면은 뒷부분에 100, 110, 120 형태로 추가가 돼요. 그리고 서클 같은 경우에는 문자 주위에 원이나 슬롯, 사각형을 일괄적으로 추가할 수 있는 내용이에요. 이것도 영상을 한번 보시면은 오토 넘버하고 Y축을 기준으로 1부터 1씩 앞에 추가하겠다라고 하면 지금처럼 추가가 되고 다시 Y축을 기준으로 100부터 10씩 추가를 뒤에 하겠다라고 하시면 지금처럼 추가가 되고요. 그 다음에 T 서클로 원하는 그 도형을 일괄적으로 문자 외곽에 추가를 해주실 수 있어요. 다음은 오토데스크, 마지막으로 오토데스크 앱스토어인데요. 오토데스크 앱스토어는 이것도 오토캐드에서만 제공되는 기능인데요. 우리가 휴대폰에 어플을 추가하듯이 오토캐드도 앱스토어가 있어요. 여기서 어플을 받아서 추가를 할 수 있고요. 그중에 가장 인기 있는 앱 3가지를 소개를 해드릴게요. 먼저 인크리먼트라고 해서 한 번씩 클릭을 할 때마다 숫자가 증분돼서 자동으로 작성이 되는 거고 숫자뿐만 아니라 영어 대문자, 소문자 또 입력할 수 있고 16진법, 로마 숫자까지 입력을 해주실 수 있고요. 앞에 붙일지 뒤에 붙일지 그리고 문자의 사이즈나 폰트도 지정할 수 있고 속성 블럭이 있다면 그 속성 블럭의 안에서도 X 뒤에 1, 2, 3, 4 이렇게 증분이 되게 작업을 해주실 수 있어요. 사용법도 상당히 간편한데 무료 앱이거든요. 제가 지금 소개해드릴 3가지는 다 무료로만 가지고 왔어요. 여기 무료 앱도 있고 유료 앱도 있는데 무료니까 한번 설치해서 사용하시면 좋을 것 같고 그 앱스토어에서 다운로드 받아서 설치를 하면 애드인 탭에 이렇게 내가 설치한 앱들이 이렇게 아이콘으로 확인이 돼요. 이거 또 한번 보시면은 제가 그냥 클릭하면 이렇게 숫자가 증분되면서 작성이 돼요. 그리고 영어 대문자도 A부터 시작하겠다 그러면 이것도 이렇게 작성이 되고요. 그리고 지금 이 기능을 클릭을 한 다음에 숫자를 선택하고 좌표를 명령창에 붙여넣기 해주시면은 선택한 좌표에 1, 2, 3, 4라고 입력도 됩니다. 이거 같은 경우에는 제가 그 유튜브 캐드 채널에 좀 더 자세하게 영상이 있으니까요. 그것도 한번 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 다음은 드로잉 퍼지인데요. 우리가 도면에 좀 불필요한 요소가 많아져서 가끔 퍼지 작업을 하실 거예요. 근데 퍼지 작업을 할 때 무조건 그 도면을 열어서 작업을 해야 되잖아요. 근데 드로잉 퍼지 같은 경우에는 배치 퍼지 기능이 있어서 내가 도면을 열지 않고 여기 보시면은 셀렉트 드로잉스가 있고 셀렉트 폴더가 있어요. 그래서 폴더 단위로 폴더 안에 있는 도면을 한꺼번에 퍼지해 주시거나 또는 여러 개의 도면을 선택을 해서 선택한 도면을 한꺼번에 퍼지 작업을 해주실 수 있어요. 도면을 굳이 열지 않고도 작업을 할 수 있는 거고 그리고 기존 사이즈와 퍼지 후의 사이즈가 얼마나 변경이 되었는지 어떤 객체를 얼마나 삭제를 했는지도 이렇게 메뉴를 통해서 확인을 하실 수 있습니다. 다음은 토탈 랭스인데요. 토탈 랭스는 선이나 호, 폴리선, 아크
이거에 대한 총합을 구할 수 있는 어플이에요. 그래서 여기서 또 각각 라인만 총합을 구할 수도 있고 또는 이 앞에 체크하는 부분이 있거든요. 그래서 라인이랑 폴리라인만 체크해서 라인과 폴리라인의 합만 구할 수도 있어요. 그래서 이런 좀 전체 길이의 합이 필요하신 분들은 토탈랭스도 무료니까요. 이것도 다운받아서 확인하시면 좀 유용하게 사용하실 수 있을 것 같아요. 네, 이렇게 웨비나 제가 준비한 내용은 다 설명을 드렸고요. 아까 잠깐 설명드린 것처럼 유튜브에 캐드 채널이라고 검색을 해보시면은 제가 방금 설명드린 익스프레스 툴에 대한 내용과 그다음에 팁으로 설명드린 내용이 데모 영상과 함께 영상으로 올려져 있으니까요. 아마 오늘 설명을 듣고 필요한 명령어를 따로 메모를 하셨더라도 좀 잘 기억이 나지 않으실 거예요. 그럴 때 영상 보시면서 따라하기 식으로 작성을 했으니까 같이 보시면서 활용하시면 좋겠습니다.